چند منٹ کے بعد میں اور میرا ساتھی مندر میں داخل ہو چکے تھے۔ ہم نے اپنے جوتے باہر اتارے اور خطا کرنے والوں کی منڈلی کے نزدیک ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو بڑے زور و شور سے پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ دونوں جان بوجھ کر ایک دوسرے سے فاصلے پر بیٹھے تھے، اس طرح کم از کم ہم میں سے ایک تو محفوظ رہ سکتا تھا۔ پہلے تو آہستہ آہستہ آوازوں میں آوازیں ملاتے رہے، پھر مجھے اچانک یوں محسوس ہوا جیسے گلے میں کوئی چیز اٹک گئی ہو۔ سارے دروازے سے ایک باوردی تھانے دار اور سویلین کپڑوں میں ملبوس 3 آدمی مندر میں داخل ہو رہے تھے۔ نظروں ہی نظروں میں ہم نے ایک دوسرے کو تسلی دی اور آنے والے حالات سے نپٹنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ مندر میں موجود لوگوں نے ایک نظر تو آنے والوں پر معمول کے مطابق نظر ضرور ڈالی تھی، لیکن کسی نے ان کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ خطہ اپنے جوبن پر تھی، شاید تھانے دار یہاں معمول کے مطابق آنے والی سنگت میں شامل تھا، ہم نے سوچا، لیکن تھانے دار اور اس کے ساتھیوں کی بے چینی سے چاروں طرف جائزہ لیتی نظریں کسی اور ہی بات کی چغلی کھا رہی تھیں۔ مندر چونکہ ریلوے اسٹیشن کے نزدیک موجود تھا، اس لیے ہمیں یہ فائدہ ضرور حاصل تھا کہ یہاں مخصوص لوگوں کی ہی آمد و رفت نہیں رہتی ہوگی، بلکہ اکثر مسافر بھی یہاں پوجا پاٹ کے لیے آتے جاتے ہوں گے۔ کم از کم مجھے اس بات کا احساس تھا کہ اب پاٹ کرنے والوں میں ایک نمایاں آواز میری بھی تھی۔ دوسری طرف میرے ساتھی کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی بڑے جوش و خروش سے خشوع و خضوع کے ساتھ گا رہا تھا۔ اوم جے جگجیت ہرے مندر کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی جگہ سے خواہ مخواہ ہلنا جلنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ مختلف کونوں میں ڈٹے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھے، لیکن سب کے ساتھ پوجا میں بھی شامل تھے۔ قریباً 10-12 منٹ تک وہ موجود رہے۔ اس اثناء میں نہ جانے کتنی مرتبہ ہمیں اپنے خشک گلے ترک کرنے کے لیے نکلنا پڑا۔ ان کے دفع ہوتے ہی ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ اس اثناء میں پرشاد بھی آ گیا تھا۔ ہم نے گرم گرم کڑھا کے 2 لقمے زہر مار کیے اور مندر کے گھٹے گھٹے ماحول کو خیر بات کہہ کر باہر نکل آئے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا اور لوگوں کی آمد و رفت خاصی بڑھ چکی تھی۔ دہلی کی چیختی چلاتی مار تاڑ کرتی مخلوق کے بیچوں بیچ راستہ بناتے ہم دونوں پیدل ہی ایک طرف کو چل دیے۔ مجھے دہلی کے متعلق ابھی زیادہ معلومات حاصل نہیں تھیں، لیکن میں اس کے لیے اجنبی بھی نہیں تھا۔ جسونت کے بتائے ہوئے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے ابھی 2 گھنٹے کا وقت ہمارے پاس موجود تھا۔ مسلسل بھاگ دوڑ اور ذہنی اذیت نے جب مجھے تھکا ڈالا تھا تو جانے میرے ساتھی کا کیا حال ہوگا۔ یہ اس کا عزم تھا جو اسے کشاں کشاں میرے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کے مورال کو سراہا۔ اب ہم مسلمانوں کے ایک ہوٹل کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ پہلے تو میرا ارادہ یہی ناشتہ کرنے اور سستانے کا تھا، لیکن کوئی انجانی قوت مجھے یہاں جانے سے روک رہی تھی۔ پھر جیسے میں خواب سے بیدار ہو گیا، پچھلے تمام واقعات ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ انڈین سیکورٹی حکام نے کم از کم مسلمانوں کے تو ہر ہوٹل پر نظر رکھی ہوگی۔ جب غور کیا تو ہمیں یہاں بھی کچھ مشتبہ صورتیں دکھائی دیں۔ ہم آگے بڑھ گئے اور چند منٹ کے بعد ہی میں ایک خاصے گنجان آباد علاقے میں ایک درمیانے درجے کے ہندو ہوٹل میں بیٹھا لمبے چوڑے ناشتے کا آرڈر دے رہا تھا۔ ہوٹل پہنچنے تک سردی گرمی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ یہاں آئے تو علم ہوا کہ سردی کے مارے جہاں کلفی جمی جا رہی تھی، وہاں مسلسل مشقت سے ہم دونوں فلو کا شکار بھی ہو چکے تھے۔ بادل نخواستہ ناشتہ کے ساتھ 3-4 کیپسول بھی نگلنے پڑے۔ قریباً 1 گھنٹہ وہاں گزارنے سے میری ساتھی کی حالت کافی سنبھل گئی تھی۔ مقررہ وقت پر ہم دونوں ایک سینما گھر کا رخ کر رہے تھے جہاں جسونت ہمارا منتظر تھا۔ دہلی کے قریباً سارے ہی سینماؤں میں صبح اسپیشل شو سے ہی فلم دکھانے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہم دونوں ایک رکشا کے ذریعے وہاں پہنچے تھے۔ سینما ہال سے کچھ فاصلے پر ہم دونوں اتر گئے۔ اب ایک اور سنسنی خیز مرحلہ آ رہا تھا، جاسوس سے جاسوس کے ملاپ کا مرحلہ۔ میں نے اپنے ساتھی کو ہدایات دے کر وہیں کھڑا کیا اور خود بڑے محتاط طریقے سے چاروں طرف سے چوکنا سینما ہال کی سمت چل دیا۔
सिनेमा हॉल के दरवाजे के सामने बनी मुख्तलिफ सिगरेट पान की दुकानों पर मैंने सरसरी नज़र डाली। कोई मुश्तबा सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने एक दुकान से सिगरेट खरीद कर सुलगाया, पान मुंह में रखा और एक कोने में नजरें जमा दी, जहां से जसोनत की आमद मुतवक्के थी। मेरी नजरें बार बार बेचैनी से घड़ी की सुइयों का जायजा ले रही थीं। मिलाप की घड़ी में 2-3 मिनट बाकी थे। इस असना में मेरा साथी एक करीबी दुकान पर आन खड़ा हुआ था और मुंह में सिगरेट दबाए मुझ पर ही नजरें जमा रखी थीं। हम दोनों बेकाबू दिल की धड़कनों का शुमार कर रहे थे। वक्त मुकर्ररा से करीबन 1 मिनट बाद मैंने जसवंत को सिनेमा हॉल से बरामद होते देखा। वो शायद अंदर फिल्म के पोस्टर देख रहा था। प्लान के मुताबिक उसने 1 सिमत को चलना शुरू किया और आध फरलांग तक जाकर वापस पलट आया। ये इस बात का सिग्नल था कि वो जालिमों की दस्तबरों से बच निकला है और खतरे की कोई बात नहीं। मुखालिफ सिमत से मैं भी पान चबाता और सिगरेट के धुएं के मरगोले बनाता उसकी तरफ बढ़ रहा था। मैंने भी उसे सेफ सिग्नल हिफाजती इशारा मुहैया कर दिया था। एक दूसरे के महफूज होने के यकीन ने हमारा सैरों खून बढ़ा दिया। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर वो मुझसे लपट गया। हम दोनों ने एक दूसरे की पीठ थपकाकर हिम्मत की दाद दी। चंद सेकंड के बाद जसवंत दूसरे साथी से बगलगीर हो रहा था। उसने 4 आदमियों को बॉक्स पहले से रिजर्व करवा लिया था। बॉक्स में पहुंचते ही हम तीनों बारी बारी खिलखिलाकर हंस पड़े और हंसते हंसते एक दूसरे से लपट गए। कल से आज तक रूनुमा होने वाले वाक़यात के मुतल्लिक गुफ्तगू करना हम में से किसी ने भी मुनासिब ना समझा। हमें खुशी और इत्मीनान के जो चंद लम्हात मुयसर आए थे, उन्हें गनीमत जानकर हम सिर्फ इंडियन इंटेलिजेंस की बुखलाहट से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। अपनी तकालीफ और आने वाले बदतरीन हालात के मुतल्लिक सोचकर हम इन गनीमत लम्हों को खोना नहीं चाहते थे। फिल्म बड़ी रोमांटिक थी। चली तो पूनम मेरे मन मंदिर में आन बराजी। पूनम जो अनायत थी, जो फ़िज़ाओं में हमेशा से रचा बसा कभी न ख़त्म होने वाला खूबसूरत गीत थी। वो दनक के खूबसूरत रंगों का इम्तिजाज थी। उसके दिए जलाती कटोरा आंखें समुंदर के सीने पर तैरने वाले वो लाइट हाउस थे जो तूफानों में भटक जाने वाले वासियों को रास्ता दिखाते हैं। ज़रा सुकून मिला और वो मेरे दिल के खाने से निकलकर सामने आन खड़ी हुई। कहाँ पहुँच गए महाराज? मुझे सोचों में गुम देखकर जसवंत ने पूछा। हम तीनों खासे बेतकल्लुफ़ हो चुके थे। जहन्नम में, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर तो अच्छा हुआ जल्दी वापसी हो गई, हमारे नए साथी ने हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। तीनों हतुलवसा यही कोशिश कर रहे थे कि माहौल को खुशगवार बनाए रखें, लेकिन हम तीनों में से किसी को कोई खुशफहमी भी नहीं थी। हमें इल्म था ऐसे हालात में सरहद पार करना कितना जान जोखों का काम है। सरहदी इजला में नाकाबंदियाँ जोर पकड़ रही होंगी और भारतीय सिक्योरिटी शिकारी कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघती फिर रही होगी। जसवंत ने ही बिल आखिर पहल की। मेरे ख्याल में राजस्थान से काफ़ी मौका मिल जाएगा, वो बोला। फिलहाल इस जिक्र को जाने दो, कल बात होगी, मैंने कहा। ठीक है, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। फिल्म के खात्मे पर हम इकट्ठे ही बाहर आ गए। शाम तक का वक्त हमने घूम फिर कर ज़ाया किया। शाम को मैंने अपने नए साथी को जसवंत के हवाले किया और अगले रोज़ एक मखसूस मकाम पर मुलाकात का वादा करके उनसे अलग हो गया। मैं सीधा मार्केट में पहुंचा। वहां से अपने माल के मुख्तलिफ आर्डर्स वसूल किए, क्योंकि घर से तो मैं उसी मिशन पर निकला था। दिल्ली ही की टेलीफोन एक्सचेंज से मैंने लुधियाना फ़ोन किया। प्रकाश इंडस्ट्री के नज़दीक ही एक फ़ोन लगा था, जहां मैंने प्रकाश से बात की और उसे अपनी खैरियत की इत्तला दी। मैं अपने किसी अमल से इन लोगों को अपने पुरअसरार होने का एहसास नहीं दिलाना चाहता था। मेरी हतुलवसा यही कोशिश थी कि मैं ऐसी कोई हरकत ना करूं जो उन्हें मेरे मुतल्लिक सोचने पर मजबूर कर दे। प्रकाश को मैं ये कहकर आया था कि मैं दिल्ली से आर्डर वसूल करने जा रहा हूं। अब उसे इत्तला देना भी ज़रूरी थी कि फ़लाँ जगह माल रवाना कर दे। उसके साथ ही मेरी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।